Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 For this morning, we've seen a ritual performed for the benefit of the newborn child. இன்று காலை புதிதாக பிறந்த ஒரு குழந்தைக்காக நடத்தப்பட்ட சடங்கை நாம் கண்டோம். The children in our Krishna consciousness movement are very, very important. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் நமது குழந்தைகள் மிக மிக முக்கியமானவர்கள். They are the future of our society. நமது இயக்கத்தின் எதிர்காலம் அவர்கள். And we hope that all these children will become devotees as they grow up. அவர்கள் வளரும் பொழுது நிச்சயமாக பக்தர்களாக வருவார்கள் என்பது நமது நம்பிக்கை. Married life is meant for having children. திருமண வாழ்வு என்பது குழந்தைகளை பெறுவதற்காகத்தான். We bring children into the world. It's a great blessing of the Lord. குழந்தைகளை உலகிற்கு நாம் கொண்டு வருவது இறைவனின் ஓர் ஆசீர்வாதமாகும். We want to have nice Krishna conscious children to see our movement develop in the future. சிறந்த கிருஷ்ண உணர்வு குழந்தைகளை பெறுவதன் மூலமாக எதிர்காலத்தில் நமது இயக்கம் நன்கு வளர்ச்சி அடையும். So in the Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj says, Komar acharit pragno dharmam bhagavatamiha. From the beginning of life, from the Kumar stage of life, one should begin cultivating Krishna consciousness. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரகலாத மகாராஜன் கூறுகின்றார், குழந்தை பருவத்திலிருந்தே ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்க வேண்டும் என்று. And we also know that the children born to devotee couples, that they're not ordinary souls, but they're very special souls. நமக்கு தெரியும், பக்த தம்பதியினருக்கு குழந்தை பிறந்தைகள் சாதாரண குழந்தைகள் அல்ல, அவர்கள் சிறப்பானவர்கள். In Bhagavad Gita, in the 6th chapter, Lord Krishna explains how somebody may have practiced yoga in the previous life and not yet fully perfect. கிருஷ்ண பகவான் பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்தில் ஒருவர் பக்தி பயிற்சி செய்து அதை முழுமையடையாமல் விட்டவர்களின் நிலை பற்றி விளக்குகின்றார். So if they practice yoga only for a little while, then they will usually go to the higher planets first and enjoy there, and then they'll come back and they'll take birth in a wealthy or aristocratic family. சில காலம் பக்தி செய்து விட்டவர்களின் நிலை மீண்டும் சொர்க்கலோகங்களில் மேலோகங்களில் பிறவி எடுத்து மீண்டும் இவ்வுலகிற்கு வந்து செல்வந்தர் அல்லது புண்ணியவான்கள் குடும்பங்களில் பிறப்பெடுப்பார்கள். And if somebody has practiced yoga for a long time but still not yet fully perfect, then that person, that personality, that soul will take birth in a family of devotees. ஆனால் நெடுங்காலமாக பக்தி செய்தும் கூட பக்தியில் பூரணத்துவம் அடையாத ஆன்மாக்கள் உடனடியாக பக்தர்களின் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So to take birth in a family of devotees is a very fortunate birth. பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பது என்பது மிக பெரும் பாக்கியமாகும். Because it means from the beginning of life, the child has the opportunity for Krishna conscious association. ஏனென்றால் பிறப்பிலிருந்தே கிருஷ்ண பக்தி சங்கத்தில் புறப்பட்டு வளர்கின்ற வாய்ப்பு அக்குழந்தைக்கு வாய்க்கின்றது. It means the food they eat will be Krishna prasadam, and they will regularly see the form of the Lord, and they will regularly visit temples. பிறவியிலிருந்தே கிருஷ்ண பிரசாதம் மட்டும் அருந்தி பகவானுடைய திருவுருவத்தை காண்பது, அதோடு பக்தர்களின் சங்கத்தில் வாழ்வது அவர்கள் பெரும் பாக்கியமாகும். And regularly they will be hearing discourses from scriptures and singing of bhajans and different songs on glorification of the Lord.
எந்நேரமும் சாஸ்திரங்களை கேட்பது மற்றும் பகவானின் புகழ் பாடும் கீர்த்தனைகள் சொற்பொழிவுகளை கேட்பதும் பாக்கியமாகும். So that kind of upbringing for the child is very special. As the child grows up, certainly will have a lot of Krishna consciousness. இவ்வாறு குழந்தையை வளர்த்தெடுப்பது என்பது அவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை பெறுவதற்கான பெரும் பாக்கியமாகும். So we want to take advantage of this human life. When the soul is born, given to a devotee couple, it's very special blessings of Lord Krishna. இவ்வாறு பக்தர் தம்பதியினருக்கு ஒரு குழந்தை கிடைப்பது என்பது பெரும் பாக்கியமாகும். அக்குழந்தையை கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ப்பது நமது கடமை. And devotee couple should make every endeavor to bring up their children in Krishna consciousness. இவ்வாறு குழந்தையை பெற்ற பக்த தம்பதியினர் எல்லா முயற்சியும் செய்து கிருஷ்ண உணர்வில் அந்த குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். Human life is very special. We're very fortunate just to have the human birth. மனித பிறவி என்பது மிக மிக அரிதானது, பெரும் பாக்கியமானது. Right? 84 lakh species of life, and only 4 lakh species are human species. 84 லட்சம் உயிரினங்களில் 4 லட்சம் மட்டுமே மனித பிறவிகளாகும். So certainly it's good fortune to have the human body, but it's even more fortunate when you have the association of devotees. அதனால் பக்தர்களின் சகவாசம், பக்தர் மனிதனாக பிறப்பது என்பது பெரும் பாக்கியமாகும். அதோடு பக்தரின் சகவாசம் கிடைப்பது அந்த மனிதருக்கு கிடைக்கும் மாபெரும் பாக்கியமாகும். And if from the very beginning of life you have that opportunity to associate with devotees, then it's very, very fortunate. வாழ்வின் தொடக்கத்திலிருந்தே இந்த மாபெரும் பாக்கியம் ஒருவருக்கு கிடைக்குமானால் அது மிக பெரும் பாக்கியமாக கருதப்படுகின்றது. So it's very nice to see couples make these efforts for their children, to give them these different ceremonies and to have them follow the different parts of the samskars according to the Vedic culture. வேத கலாச்சாரத்தின்படி பல சடங்குகளை பின்பற்றி அந்த குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளர்க்க முயற்சி செய்யும் இந்த பெற்றோர்களது முயற்சி மிகவும் போற்றத்தக்கது. Srila Prabhupada writes in Srimad Bhagavatam that couples want to have children, they should think this child, this will be their last birth in this material world. பிரபுபாதர் அவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத விளக்க உரையில் கூறுகின்றார்கள், இந்த குழந்தைகளை பெறும் தம்பதியினர் அந்த குழந்தைக்கு இதுவே இறுதி பிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். Or else maybe the child will be even an incarnation of God. ஒரு கால் இந்த குழந்தை பகவானுடைய அவதாரமாக கூட இருக்கலாம். So to get a child who's an incarnation of God, that's not very common. ஆனால் இந்த பகவானின் அவதாரமான குழந்தைகளை பெறுவது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. But certainly to have we should think this child will not have to take another birth. This will be the last birth in the material world. ஆனால் நிச்சயமாக இந்த குழந்தை இந்த பௌதிக உலகத்தில் பெறும் பிறப்பு இதுவே இறுதியாக இருக்க வேண்டும். மறுபடியும் அது இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறக்கக்கூடாது என்பதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும். Because in previous life they were already advanced in yoga. ஏனென்றால் தமது முற்பிறவிலேயே யோகத்தில் அது வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றது. And now they're born in a devotee family, and from the beginning of life they have the opportunity for Krishna consciousness. இவ்வாறு பிறவியிலேயே பக்தர் குடும்பத்தில் பிறந்து கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்கின்ற வாய்ப்பு அதற்கு கிடைத்திருக்கின்றது. So that is the real use of human life. இதுதான் மனித பிறவின் மிகச்சிறந்த பயன்பாடாகும். We should not think that, oh, my child needs to get the best education, I will send them to America, or I will send them to England. எனது குழந்தைக்கு மிக உயர்ந்த கல்வி கிடைக்க வேண்டும், அதற்காக அவர்களை நான் அமெரிக்காவிற்கு அனுப்ப வேண்டும், இங்கிலாந்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. And Srila Prabhupada tells, when he was a child, at one point the family members were thinking to send him to England to get education. பிரபுபாதர் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், அவரது இளமை காலத்தில் ஒரு சமயம் அவருடைய குடும்பத்தினர் அவரை கல்வி கற்க இங்கிலாந்திற்கு அனுப்ப நினைத்தனர்.
But Prabhupada's father did not agree. Prabhupada's father was a devotee. And he said, no, I don't want my son to become a materialistic person. ஆனால் பிரபுபாதருடைய தந்தையோ அதை விரும்பவில்லை. எனது மகன் ஒரு பக்தராக வர வேண்டும், அவன் ஒரு பௌதீகவாதியாக வருவதை நான் விரும்பவில்லை என்று அந்த கருத்தை மறுத்துவிட்டார். So being a parent, it's mentioned in Srimad Bhagavatam, one should not become a parent unless one can deliver one's children from birth and death. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ஒரு பெற்றோர் தமது குழந்தையை பிறப்பு இறப்பு என்ற பிணைப்பிலிருந்து விடுவிக்க முடியவில்லை என்றால் அவர்கள் பெற்றோர்களாகவே ஆகக்கூடாது. So very important to make every arrangement for the benefit of our child, for their spiritual benefit. அதனால் அந்த பெற்றோர் எல்லா முயற்சிகளும் செய்து அந்த குழந்தையின் ஆன்மீக வளர்ச்சியிலேயே கவனம் செலுத்த வேண்டும். We know it, how in Malaysia people spend a lot of money to have their children educated in material things. மலேசியாவில் தமது பிள்ளைகள் கல்வி கற்று எவ்வாறு பௌதிக வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதில் பெற்றோர்கள் குறிக்கோளாக இருக்கின்றார்கள் என்பதை நம்மால் காண முடிகின்றது. But you can get the best education, spiritual knowledge, spiritual education without such a great expense. ஆனால் இந்த மிகச்சிறந்த கல்வியான ஆன்மீக கல்வியை பெறுவதற்கு ஒருவர் அந்த அளவிற்கு செலவு செய்ய வேண்டியதில்லை. We need to encourage the children and we need to show the example to the children. நாம் எல்லாம் இந்த உதாரணத்தை நமது குழந்தைகளுக்கு முன்னுதாரணமாக வழங்க வேண்டும். When the parents are good devotees, then the children will follow the parents. பெற்றோர்கள் சிறந்த பக்தர்களாக இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக குழந்தைகள் அவர்களை பின்பற்றி நடப்பார்கள். There was the one boy, I was in Johor, and there was this one young boy there. He got initiated when he was only 12 years old. ஜோஹரில் இருக்கும் பொழுது நான் ஒரு சிறுவனை கண்டேன். அவன் 12 வயதாக இருக்கும் பொழுதே தீட்சை பெற்று விட்டான். Jayapataka Swami interviewed him and he saw that the boy is very, very convinced, very serious. ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் அவனை பேட்டி கண்டு மிக மிக உறுதியான பக்தன் என்று அறிந்த பின் அவனுக்கு தீட்சை அளித்திருந்தார். So only 12 years old he got initiation. 12 வயதிலேயே அவனுக்கு தீட்சை கிடைத்தது. And I met his mother and father, and they're also very nice devotees. நான் அவர்களுடைய பெற்றோர்களையும் சந்தித்தேன், அவர்களும் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள். So definitely the children, they will reflect the qualities of the parents usually. நிச்சயமாக வழக்கமாக நமது குழந்தைகள் நமது பெற்றோர்களின் குணங்களை பிரதிபலிப்பார்கள். So to be born in a devotee family, it's very, very good fortune for that soul. அதனால் பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுவது என்பது அந்த ஆன்மாவிற்கு பெரும் பாக்கியமாகும். But they have to go on from there. It's not enough just only by birth. Birth is an opportunity, but they have to go on. இந்த பிறவி வாய்ப்போடு நின்றுவிடக்கூடாது. பிறவி என்பது ஒரு வாய்ப்பு தான். தொடர்ந்து அவர்கள் முயற்சி செய்து இந்த பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Just like one may be born in a Brahmana family, but Brahman just by birth alone, does not qualify one as a Brahmana. You have to develop the qualities of a Brahmana. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறப்பெடுக்கலாம். பிராமண குடும்பத்தில் பிறப்பெடுத்து விட்டால் நிச்சயமாக பிராமணன் என்று கூறிவிட முடியாது. அந்த பிராமண தன்மைகளை வளர்ப்பதில் அவன் கவனம் செலுத்த வேண்டும். So in the same way, just to be born in devotee family is a good opportunity, but still we have to go on from there, and we have to hope that the children will also grow up to be nice devotees. அதுபோலவே ஒரு பக்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பெடுப்பதும் நல்லதொரு வாய்ப்பாகும். ஆனால் அதோடு நின்று விடாமல் தொடர்ந்து பக்தியை வளர்ப்பதில் அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும். So this is the responsibility of family life. இதுதான் குடும்ப வாழ்வின் பொறுப்பாகும். We want to be devotees ourselves, and we want to try our best to encourage our children also. நாம் சிறந்த பக்தராக
திகழ்வதோடு நமது குழந்தைகளையும் சிறந்த பக்தர்களாக நாம் வளர்க்க வேண்டும். Bringing them up in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வில் அவர்களை நாம் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும். Sometimes we take the children with us also for, of course, bring them to the temple regularly. நமது குழந்தைகளை தொடர்ந்து ஆலயத்திற்கு அழைத்து வருவது முக்கியமாகும். And temples need to make arrangements for the children, for them to be nourished in their Krishna consciousness. அதே நேரத்தில் இந்த குழந்தைகளுக்கு நல்ல கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்பினை ஆலய நிர்வாகங்கள் அமைத்து தர வேண்டும். At least on the weekends, we want to have nice programs there for the children, that they can have nice opportunities for becoming more devotee. குறைந்தபட்சம் வார இறுதி நாட்களில் இந்த குழந்தைகளுக்கு பலவிதமான திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்து அவர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்கும் வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும். This is our duty as parents and as devotees, and every temple they have to make nice arrangements for all these things. பெற்றோர்கள் என்ற முறையிலும் பக்தர்கள் என்ற முறையிலும் ஆலய நிர்வாகத்தில் என்ற முறையிலும் இவர்களுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது தலையாய கடமையாகும். So not just only doing the ritual, but going on from there. வரும் சடங்கு சம்பிரதாயங்களிலேயே நின்று விடக்கூடாது, அங்கிருந்து கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை காண வேண்டும். Right, the ritual Annaprasna is one ritual, next one, then the child begins education, there's another ritual. அன்னப்பிரஸ்னா தானியம் உணவு வழங்குவது என்பது ஒரு சடங்கு. தொடர்ந்து குழந்தைக்கு வித்யா ரம்பம், அதாவது கல்வியை தொடங்குவதும் ஒரு சடங்காகும். And then child grows up, and then eventually will get initiated. அதன் பிறகு குழந்தைக்கு தீட்சை வழங்குவதும் ஒரு சடங்காகும். And may get married at some point also. அதன் பிறகு திருமணம் புரிவது அது மற்றும் ஒரு சடங்கு. So all of these different samskaras are there. இப்படி தொடர்ந்து பல சடங்குகள் மனித வாழ்வில் இருக்கின்றன. Finally, end of life, that's also the final samskar. அதோடு இறுதியாக நமது அந்திம காலத்திலும் இறுதி சடங்கும் நமக்கு இருக்கின்றது. So we want to take advantage of the Vedic culture, that we don't have to come back again. இந்த வேத கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி நாம் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வரக்கூடாத ஏற்பாடுகளை நாம் செய்து கொள்ள வேண்டும். Not only our children shouldn't come back, we also don't want to come back. நமது குழந்தைகள் மட்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வரக்கூடாது என்பதல்ல, நாம் கூட மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வரக்கூடாது. So we have to endeavor for that purpose. We have to practice regularly hearing and chanting. இதற்காக இந்த நோக்கத்திற்காக நாம் தொடர்ந்து கேட்பது, ஜபிப்பது என்ற வழிமுறைகளை பின்பற்றி இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற வேண்டும். We have to make our home a Krishna conscious temple. நமது இல்லங்களை கிருஷ்ணர் உணர்வு ஆலயங்களாக நாம் அமைக்க வேண்டும். We're not so much worried about the material problems of life. வாழ்வின் பௌதிக பிரச்சனைகளை பற்றி நமக்கு அவ்வளவு கவலை இல்லை. We're not just thinking only to get rich and be more opulent. செல்வந்தராகி ஆடம்பரமாக வாழ வேண்டும் என்பது நமது நோக்கமல்ல. We don't worry about having bigger house and bigger, better, faster cars. பெரிய வீடு, பெரிய மிக வேகமாக செல்லும் காரை பெறுவதெல்லாம் நமது நோக்கமல்ல. All of these things are very temporary. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மிக மிக தற்காலிகமானவை. The real problem is what is going to happen to us at the end of life. உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்றால் நமது வாழ்வின் இறுதியில் நமக்கு என்ன நடக்கப் போகின்றது என்பதை. We have to cultivate our Krishna consciousness. And having children is a help to us to become Krishna conscious. எப்படி கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பது என்பதுதான் நமது பிரச்சனை. அதற்காக நமது குழந்தைகளை எப்படி நாம் தயார் செய்ய வேண்டும் என்பதும் நமது பிரச்சனை. Some people don't like children. They think, oh, children too much trouble, oh, disturb you. சிலருக்கு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள விருப்பமில்லை, குழந்தை பெற்று வளர்ப்பது என்பது மிகச்சிறந்த சுமை என்று கருதுகின்றார்கள். But having children is a great help to us to make us more serious in Krishna consciousness. ஆனால் குழந்தை பெறுவது நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு பெரும் துணையாக இருக்கும்.
I know some couples, they told me their child will always tell them, oh, we have to do arti, we didn't do arti yet. சில தம்பதியினர் என்னிடம் கூறியிருக்கின்றனர், அவர்கள் பகவானுக்கு ஆராதனை செய்யாத போது குழந்தைகள் அவர்களுக்கு ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்று நினைவுறுத்துகின்றார்கள். And when the mother is cooking, the child will say, we have to offer it, we can't take it without offering. தாயார் சமைக்கும் பொழுது குழந்தை கூறுகின்றது, அதை முதலில் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும், பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யாமல் அதை சாப்பிடக்கூடாது என்று குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கு வலியுறுத்துகின்றனர். And some children, they will always ask their mother, tell me more stories about Krishna. சில குழந்தைகள் தாயாரிடம் கிருஷ்ணரை பற்றிய நிறைய கதைகளை எனக்கு கூறுங்கள் என்றெல்லாம் So in கேட்கின்றனர். this way, children can be a great asset to us becoming Krishna conscious. இவ்வாறு குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக் கொள்வதில் பெரும் செல்வங்களாக திகழ்வார்கள். And they can help us to become more better devotees. சிறந்த பக்தர்களாக ஆவதற்கு குழந்தைகளும் நமக்கு பெரும் துணை புரிவார்கள். It's a valuable service. இது மிக மிக மதிப்புக்குரிய ஓர் சேவையாகும். Making new devotees புதிய பக்தர்களை உருவாக்குவது, and bringing them up. அவர்களை வளர்த்து எடுப்பது. Alright, so it's coming up to time to break fast. சரி, இந்த நோன்பை துறப்பதற்கான நேரமும் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. Very late today. இன்று மிகவும் தாமதமாக நமது நிகழ்ச்சி செல்கின்றது. Breakfast time is 11 or so. At 11, yes, ending at 11. இந்த நோன்பு துறக்கும் இறுதி நேரம் 11 மணியாகும். காலை 9:28 அந்த நேரம் தொடங்கி இருக்கின்றது. So began from 9:28. So I think it's time. Said enough. Stop. If there's any question, quick question. இதோடு நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். விரைவாக எதுவும் கேள்வி இருந்தால் நாம் கேட்போம். Yes, Prabhu. பிரபுடைய கேள்வி, இன்றைய சமுதாயம் பக்தர்களை சேர்த்துத்தான் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுவதில் தான் ஆர்வம் செலுத்துகின்றார்கள். மற்றபடி கிருஷ்ண உணர்வை பற்றியெல்லாம் அக்கறை இல்லை. மகாராஜ் அவர்கள் மிக அருமையான கருத்துக்களை எல்லாம் முன்வைத்தார்கள். இந்த மக்களின் இந்த பொதுவான பக்தர்களில் கூட இந்த மனோபாவத்தை பற்றி மகாராஜ் அவர்கள் கருத்துக்களை கேட்கின்றார்கள். Yes, we don't mind celebrating birthdays. It can also be done in Krishna consciousness. பிறந்த நாள் விழாக்கள் கொண்டாடக்கூடாது என்பது நமது கருத்தல்ல, ஆனால் அது கிருஷ்ண உணர்வு நிறைந்த விழாவாக இருக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம். Just like someone's birthday, they say, "May Krishna bless you." நாம் கிருஷ்ணா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வழங்க வேண்டும் என்ற பாடலை பாடுகின்றோம். Hare Krishna to you. Right, like this, we try to bring Krishna consciousness into every aspect of life. இப்படி வாழ்வின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் கிருஷ்ண உணர்வை நாம் புகுத்த வேண்டும். So we're not against people celebrating their birthdays, and we also ask them, may you never take birth again, right? பக்தர்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதில் நமக்கு ஆட்சேபனை இல்லை, ஆனால் மீண்டும் பிறப்பெடுக்க கூடாது என்று பாடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது முக்கியம். So that is the real purpose of the birthday, to remind us we don't want to take birth again. பக்தர்களுக்கு மிக முக்கியமான நினைவுறுத்தல் அதுதான், மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறப்பெடுக்க கூடாது. We want to go back to Krishna. நாமெல்லாம் மீண்டும் கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும். So we celebrate birthday with the devotees, and you have a cake, and give all the devotees some cake. And பக்தர்களோடு பிறந்த நாள் கொண்டாடி அந்த அணிச்சலை பக்தர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது கிருஷ்ண உணர்வின் கொண்டாடும் பிறந்த நாளாகும்.
And we try to focus on our spiritual life. அதில் நமது ஆன்மீக வாழ்விலேயே நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். Everyone else is celebrating birthdays, so we can also do it in Krishna consciousness. அனைவரும் பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிறார்கள், ஆனால் நாம் பிறந்த நாளை கிருஷ்ண உணர்வில் கொண்டாட வேண்டும். Okay, Hare Krishna. Okay, so we have some dates here for everyone. பிரசாதம் இருக்கின்றது, இதனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.